वेलकम क्लास 10th। ਆਪਾਂ अपनी एक्सरसाइज 3.2 ਦਾ क्वेश्चन नंबर 3 स्टार्ट करांगे। पर क्वेश्चन नंबर 3 स्टार्ट करन तो पहला ਤੁਹਾਨੂੰ थोड़ी जी इंट्रोडक्शन दे ਦਾਂ कि ਉਹਦੇ ਵਿੱਚ ਆਪਾਂ ਦੱਸਣਾ ਕੀ ਆ। ਸਾਨੂੰ क्वेश्चन नंबर 3 ਦੇ ਵਿੱਚ ਇਹ ਪੁੱਛਿਆ ਜਾਊਗਾ ਕਿ ਜਿਹੜਾ ਤੁਹਾਡਾ पेयर ऑफ लीनियर इक्वेशनस ਦਿੱਤਾ ਵਿਆ ਜਾਂ ਸਮੀਕਰਨਾਂ ਦਾ ਜਿਹੜਾ ਜੋੜਾ ਦਿੱਤਾ ਵਿਆ ਉਹ ਕੰਸਿਸਟੈਂਟ ਆ ਕਿ ਇਨਕੰਸਿਸਟੈਂਟ ਆ, मतलब कि वो संगत आ कि असंगत आ। तो जिमें कि आपां क्वेश्चन नंबर 2 करन तो पहला तुहानूं ये समझाया सी कि असीं जिहड़ियां सानूं दोवें इक्वेशनस दित्तियां वियां समीकरणां दा जोड़ा दित्ता विया जिहड़ा उहदे विच एक्स दे कोफिशिएंट्स वाई दे कोफिशिएंट ते जिहड़ियां सानूं कॉन्स्टेंट टर्म्स दित्तियां वियां उन्हां दे अनुपात उन्हां दी रेशो दा असीं कंपैरिजन करना ते फिर असीं ये वेखिया सीगा कि जिहड़े समीकरणां दे जोड़े दे 3 हल आ जिहड़े वो आउंदे सीगे। पहला हल की सीगा कि जदों A1 ओवर A2 B1 ओवर B2 दे बराबर नहीं हुंदा तां यूनीक सल्यूशन हुंदा, एक विलक्षण हल हुंदा उस समीकरण दे जोड़े दा। तो फिर दूजा असी ये कीता सी कि जे एक्स ते वाई दे कोफिशिएंट्स दा जिहड़ा अनुपात आ रेशो बराबर होवे तां फिर असी तीजा जिहड़ा कॉन्स्टेंट मतलब C1 बटा C2 नूं चैक करना, जे वो बराबर आ गई तां उदों आपां कीता सीगा कि उहदा की हुंदे आ अनेक हल हुंदे आ, वो कोइंसाइड करदियां लाइनस आपस दे विच, ते जे बराबर ना होवे तां लाइनस आपस दे विच पैरलल हुंदियां, जे पैरलल हुंदियां तां उहदा कोई हल नहीं। तां जदों सानूं वो 3 सल्यूशनस पता लग गए ਉਹਦੇ बेस ते असी दसना भी ਜਿਹੜੀਆਂ ਸਾਡੀਆਂ ਇਕੁਏਸ਼ਨਸ ਆ ਉਹ ਕੰਸਿਸਟੈਂਟ ਆ ਕਿ ਇਨਕੰਸਿਸਟੈਂਟ ਆ, ਸੰਗਤ ਆ ਕਿ ਅਸੰਗਤ ਆ। ਤਾਂ ਦੇਖੋ ਬੇਟਾ ਜਦੋਂ ਸਾਡੀ ਜਿਹੜੀ ਪਹਿਲੀ ਕੰਡੀਸ਼ਨ ਸੀ A1 ਓਵਰ A2 ਨੋਟ ਇਕੁਅਲ ਟੂ B1 ਓਵਰ B2 ਹੋਵੇ, मतलब कि ਜਦੋਂ समीकरण ਦਾ यूनीक सल्यूशन ਹੋਵੇ ਤਾਂ ਉਦੋਂ ਜਿਹੜੀਆਂ ਸਮੀਕਰਨਾਂ ਉਹ ਸੰਗਤ ਹੁੰਦੀਆਂ, मतलब कि ਉਹ ਕੰਸਿਸਟੈਂਟ ਹੁੰਦੀਆਂ। ਫਿਰ ਦੂਜੀ ਜਦੋਂ समीकरण A1 बटा A2 बराबर B1 बटा B2 बराबर C1 बटा C2 होवे, मतलब की आ कि जदों ਜਿਹੜੀਆਂ ਸਾਡੀਆਂ ਦੋਨੇ ਲਾਈਨਸ ਆ ਉਹ ਕੀ ਕਰਨ ਕੋਇਨਸਾਈਡ ਕਰਨ, मतलब कि ਸੰਪਾਤੀ ਹੋਣ। कोइंसाइड का मतलब एक लाइन के उत्ते ही दूजी लाइन आ जाए तो उदों भी ਜਿਹੜੀਆਂ ਲਾਈਨਸ ਹੁੰਦੀਆਂ ਇਕੁਏਸ਼ਨਸ ਹੁੰਦੀਆਂ ਉਹ ਕੀ ਹੁੰਦੀਆਂ ਸੰਗਤ ਹੁੰਦੀਆਂ, ਕੰਸਿਸਟੈਂਟ ਹੁੰਦੀਆਂ। ਤੇ ਹੁਣ ਇਨਕੰਸਿਸਟੈਂਟ ਜਾਂ ਅਸੰਗਤ ਕਦੋਂ ਹੁੰਦੀਆਂ ਤਾਂ ਵੇਖੋ ਯੂਨੀਕ ਸੋਲੂਸ਼ਨ ਦੀ ਅਸੀਂ ਗੱਲ ਕਰ ਲਈ, ਕੋਇਨਸਾਈਡ ਦੀ ਗੱਲ ਕਰ ਲਈ, मतलब कि ਵਿਲੱਖਣ ਹੱਲ ਦੀ ਵੀ ਗੱਲ ਹੋ ਗਈ, ਸੰਪਾਤੀ ਹੋਣ ਦੀ ਵੀ ਗੱਲ ਹੋ ਗਈ। ਤਾਂ ਤੀਜਾ ਕੀ ਰਹਿ ਗਿਆ, ਜਦੋਂ ਸਮੀਕਰਨਾਂ ਜਿਹੜੀਆਂ तीजी कंडीशन रह गई जदों C1 बटा C2 मतलब कि तीजा अनुपात पहलियां दोवां दे बराबर ना होवे, मतलब कि जदों जिहड़ियां साडियां लाइनस आ ओह समानांतर होण, पैरलल होण, तां उदों की आ जिहड़ियां समीकरणां ओह असंगत हुंदियां, इनकंसिस्टेंट हुंदियां। तां इत्थे जदों यहाँ पैरलल होण तां उदों समीकरणां असंगत हुंदियां। बस तुसीं इन्नी की गल चेते रखनी आ भी असी 3 हल आ जिहड़े लभे सी। पहला हल सी यूनीक सल्यूशन, दूजा हल सीगा कोइंसाइड करन ओह संपाती होण, ते तीजा सीगा भी जिहड़ियां दोवें लाइनां समानांतर हुंदियां तां उन्हां तिन्नां विचों दो जिहड़े हुंदे आ जदों विलक्षण हल हुंदा ते संपाती होण, मतलब कि कोइंसाइड लाइन दे उप्पर ही लाइन आ जे तां उदों ਜਿਹੜੀਆਂ ਸਾਡਾ पेयर ऑफ लीनियर इक्वेशन आ ਉਹ ਸੰਗਤ ਹੁੰਦਾ, ਕੰਸਿਸਟੈਂਟ ਹੁੰਦਾ। ਤੇ ਜਿਹੜੀ ਤੀਜੀ ਰਹਿ ਗਈ ਜਦੋਂ ਲਾਈਨਾਂ ਆਪਸ ਦੇ ਵਿੱਚ ਪੈਰਲਲ ਹੋਣ, ਕੋਈ ਹੱਲ ਨਾ ਹੋਵੇ, ਜਦੋਂ ਕੋਈ ਹੱਲ नहीं है या किया नो सल्यूशन,
ਦੀ ਕੰਡੀਸ਼ਨ ਜਦੋਂ ਅਪਲਾਈ ਹੁੰਦੀ ਆ ਤਾਂ ਉਦੋਂ ਜਿਹੜੀਆਂ ਦੋ ਲਾਈਨਸ ਆ ਉਹ ਕੀ ਹੁੰਦੀਆਂ, ਅਸੰਗਤ ਹੁੰਦੀਆਂ। ਤਾਂ ਜਦੋਂ ਤੁਹਾਨੂੰ ਇਹ ਤਿੰਨੇ ਪਤਾ ਲੱਗ ਗਈਆਂ, ਰੂਲਸ ਇਹ ਤੁਹਾਨੂੰ ਪਤਾ ਲੱਗ ਗਏ, ਤਾਂ ਤੁਹਾਨੂੰ ਨੈਕਸਟ ਜਿਹੜਾ ਆਪਾਂ ਥਰਡ ਸਮ ਕਰਨ ਲੱਗੇ ਆ ਉਹ ਕਾਫੀ ਈਜ਼ੀ ਲੱਗੂਗਾ। ਆਓ ਆਪਾਂ ਸਟਾਰਟ ਕਰਦੇ ਹਾਂ ਆਪਣਾ ਕੁਐਸਚਨ ਨੰਬਰ 3 ਦਾ ਫਰਸਟ ਪਾਰਟ। ਕੁਐਸਚਨ ਨੰਬਰ 3 ਦੇ ਫਰਸਟ ਪਾਰਟ ਦੀਆਂ ਸਾਨੂੰ ਦੋ ਇਕੁਏਸ਼ਨਸ ਆ ਜਿਹੜੀਆਂ ਉਹ ਦਿੱਤੀਆਂ ਵੀਆਂ, ਪੇਅਰ ਆਫ ਲੀਨੀਅਰ ਇਕੁਏਸ਼ਨਸ ਇਨ ਟੂ ਵੇਰੀਏਬਲਸ ਸਾਨੂੰ ਦਿੱਤੇ ਵੇ ਆ। ਤਾਂ ਟੂ ਵੇਰੀਏਬਲਸ ਕਿਹੜੇ ਆ, x ਤੇ y। ਤਾਂ ਹੁਣ ਪਹਿਲਾਂ ਅਸੀਂ ਇਹ ਚੈੱਕ ਕਰਨਾ ਕਿ ਇਹਨਾਂ ਦੋਨਾਂ ਸਮੀਕਰਨਾਂ ਦਾ ਸੋਲਿਊਸ਼ਨ ਕਿਹੜਾ, ਇਹਨਾਂ ਦਾ ਹੱਲ ਕਿਹੜਾ। ਤਾਂ ਜਿਵੇਂ ਕਿ ਮੈਂ ਤੁਹਾਨੂੰ ਦੱਸਿਆ ਕਿ ਆਪਾਂ ਪਹਿਲਾਂ a1 a2 ਪਤਾ ਕਰਾਂਗੇ ਕੀ ਆ, ਫਿਰ ਅਸੀਂ ਪਤਾ ਕਰਾਂਗੇ b1 ਤੇ b2, ਤੇ ਅਸੀਂ c1 ਤੇ c2, ਇਹ ਤਿੰਨ ਆਪਾਂ ਪਤਾ ਕਰਨੇ ਆ। ਤਾਂ a1 ਤੇ a2 ਹੁੰਦਾ x ਦਾ ਕੋਫੀਸ਼ੀਐਂਟ। ਤਾਂ ਵੇਖੋ ਬਈ x ਦਾ ਕੋਫੀਸ਼ੀਐਂਟ ਆ ਜਿਹੜਾ x ਦੇ ਨਾਲ ਜਿਹੜਾ ਲੱਗਿਆ ਵਿਆ ਅੰਕ ਗੁਣਾਂਕ, ਜਿਹਦੀ x ਦੇ ਨਾਲ ਗੁਣਾ, ਤਾਂ x ਦੀ ਗੁਣਾ ਕਿਹਦੇ ਨਾਲ ਆ, 3 ਨਾਲ, ਤਾਂ ਆ ਗਿਆ 3। ਦੂਜੀ ਸਮੀਕਰਨ ਦੇ ਵਿੱਚ x ਦੇ ਅੱਗੇ ਕੀ ਲੱਗਿਆ ਵਿਆ, 2, ਠੀਕ ਹੈ। ਹੁਣ ਆ ਗਿਆ b1, y ਦੇ ਅੱਗੇ ਲੱਗਿਆ ਵਿਆ 2, ਤੇ ਇਸ ਵਿੱਚ ਦੂਜੀ ਸਮੀਕਰਨ ਦੇ ਵਿੱਚ ਦੇਖੋ y ਦੇ ਅੱਗੇ 3 ਤੇ ਨਾਲ, ਜਿਵੇਂ ਮੈਂ ਤੁਹਾਨੂੰ ਸਮਝਾਇਆ ਸੀ ਕਿ ਆਪਾਂ ਨਿਸ਼ਾਨ ਆ ਜਿਹੜਾ ਜੇ ਮਾਈਨਸ ਦਾ ਹੈਗਾ ਤਾਂ ਉਹਨੂੰ ਵੀ ਅਸੀਂ ਨਾਲ ਲਾ ਲੈਣਾ। ਹੁਣ ਆ ਗਈ ਵਾਰੀ c1 ਦੀ, c1 ਹੋ ਗਿਆ 5 ਤੇ c2 ਕਿੰਨਾ ਹੋ ਗਿਆ, 7। ਤਾਂ ਹੁਣ ਅਸੀਂ ਚੈੱਕ ਕਰਾਂਗੇ a1 ਓਵਰ a2, 3 ਓਵਰ 2 ਆ ਗਿਆ। ਫਿਰ ਅਸੀਂ ਚੈੱਕ ਕੀਤਾ b1 ਓਵਰ b2, ਉਹ ਕਿੰਨਾ ਆਇਆ, 2 ਓਵਰ ਮਾਈਨਸ ਦੇ 3। ਤਾਂ ਹੁਣ ਬੇਟਾ ਇਹ ਤੁਸੀਂ ਕੰਪੇਅਰ ਕਰਕੇ ਵੇਖ ਸਕਦੇ ਆ ਕਿ ਦੋਨੇ ਆਪਸ ਦੇ ਵਿੱਚ ਇਕੁਅਲ ਨਹੀਂ ਹੈਗੇ। ਜੇ ਇਕੁਅਲ ਨਹੀਂ ਹੈਗੇ ਤਾਂ ਦੇਖੋ ਸਾਡਾ ਕਿਹੜੀ ਕੰਡੀਸ਼ਨ ਅਪਲਾਈ ਹੋਗੀ, ਜਦੋਂ a1 ਓਵਰ a2 ਨੋਟ ਇਕੁਅਲ ਟੂ b1 ਓਵਰ b2 ਹੁੰਦਾ ਤਾਂ ਇਹਦਾ ਕੀ ਮਤਲਬ ਹੁੰਦਾ ਕਿ ਯੂਨੀਕ ਸੋਲਿਊਸ਼ਨ ਹੁੰਦਾ, ਵਿਲੱਖਣ ਹੱਲ ਹੁੰਦਾ ਇਹਨਾਂ ਸਮੀਕਰਨਾਂ ਦੇ ਜੋੜੇ ਦਾ। ਤਾਂ ਜਦੋਂ ਹੁਣ ਕੁਐਸਚਨ ਸਟਾਰਟ ਕਰਨ ਤੋਂ ਪਹਿਲਾਂ ਹੀ ਇੰਟਰੋਡਕਸ਼ਨ ਦੇ ਵਿੱਚ ਮੈਂ ਤੁਹਾਨੂੰ ਦੱਸਿਆ ਸੀ ਕਿ ਜਦੋਂ ਯੂਨੀਕ ਸੋਲਿਊਸ਼ਨ ਹੁੰਦਾ ਤਾਂ ਜਿਹੜਾ ਸਮੀਕਰਨਾਂ ਦਾ ਜੋੜੇ ਆ ਉਹ ਕੀ ਹੁੰਦੇ ਆ, ਉਹ ਸੰਗਤ ਹੁੰਦੇ ਆ। ਤਾਂ ਹੁਣ ਇਹਦਾ ਆਨਸਰ ਕੀ ਆ ਗਿਆ, ਆਪਾਂ ਲਿਖਾਂਗੇ ਸਮੀਕਰਨ ਦਾ ਜੋੜਾ ਕੀ ਲਿਖ ਲੈਣਗੇ, ਪੇਅਰ ਆਫ linear equations is consistent। ਜੇ ਤੁਹਾਨੂੰ ਬੇਸਿਕ ਕਨਸੈਪਟ ਆ ਜੇ ਉਹ ਸਮਝ ਲੱਗ ਗਿਆ ਤਾਂ ਫਿਰ ਇਹ ਦੱਸਣਾ ਕੋਈ ਔਖਾ ਨਹੀਂ ਲੱਗਣਾ ਤੁਹਾਨੂੰ। ਬਸ ਉਹ ਪਹਿਲਾਂ ਇੰਟਰੋਡਕਸ਼ਨ ਵਾਲਾ ਜਿਹੜਾ ਪਾਰਟ ਆ ਥੋੜਾ ਜਿਹਾ ਧਿਆਨ ਨਾਲ ਵੇਖ ਲਿਓ, ਫਿਰ ਜਿੱਥੋਂ ਮਰਜ਼ੀ ਸਮ ਆ ਜੇ ਤੁਹਾਨੂੰ ਕਰਨਾ ਈਜ਼ੀ ਹੋ ਜਾਊਗਾ। ਤਾਂ ਹੁਣ ਆਪਾਂ ਸਟਾਰਟ ਕਰਦੇ ਹਾਂ ਆਪਣਾ ਨੈਕਸਟ ਸਮ। ਸੈਕਿੰਡ ਪਾਰਟ ਦੇ ਵਿੱਚ ਫਿਰ ਆਪਾਂ ਸਾਰਿਆਂ ਤੋਂ ਪਹਿਲਾਂ a1 ਤੇ a2 ਲਿਖ ਲਈਏ। ਦੇਖੋ a1 ਹੈਗਾ 2, x ਦੇ ਅੱਗੇ ਕਿੰਨਾ ਲੱਗਿਆ 4, ਫਿਰ ਉਸ ਤੋਂ ਬਾਅਦ b1 ਤੇ b2 ਦੇਖਾਂਗੇ ਆਪਾਂ। b1 ਦੇਖੋ ਬੇਟਾ y ਦੇ ਅੱਗੇ ਲੱਗਿਆ ਹੋਇਆ ਮਾਈਨਸ ਦਾ 3, ਉਧਰੋਂ ਦੂਜੀ ਸਮੀਕਰਨ ਵਿੱਚ ਲੱਗਿਆ ਮਾਈਨਸ ਦੇ 6। ਫਿਰ ਆਪਾਂ ਗੱਲ ਕਰਨੀ ਆ c1 ਤੇ c2 ਦੀ, ਉਹ ਆ ਗਏ 8 ਤੇ 9। ਇਹਦੇ ਵਿੱਚ ਹੁਣ ਤੁਹਾਨੂੰ ਕੋਈ ਪ੍ਰੋਬਲਮ ਨਹੀਂ ਹੋਣੀ ਚਾਹੀਦੀ। ਜੇ ਤੁਹਾਨੂੰ x ਤੇ y ਦੇ ਕੋਫੀਸ਼ੀਐਂਟ ਲਿਖਣੇ ਆ ਗਏ ਤਾਂ ਇਹ ਪਤਾ ਲੱਗ ਗਏ, ਇਹ ਲਿਖਣੇ ਫਿਰ ਕੋਈ ਔਖੇ ਨਹੀਂ। ਫਿਰ ਉਸ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਹਰੇਕ ਦੇ ਵਿੱਚ ਆਪਾਂ ਰੇਸ਼ੋ ਵੇਖਣੀ ਆ। a1 ਓਵਰ a2 ਜਦੋਂ ਅਸੀਂ ਵੇਖਿਆ ਤਾਂ 2/4, ਇਹਨੂੰ ਜਦੋਂ ਅਸੀਂ ਕੈਂਸਲ ਕੀਤਾ ਤਾਂ 1/2 ਆ ਗਿਆ। ਫਿਰ ਆਪਾਂ b1/b2 ਚੈੱਕ ਕਰਾਂਗੇ, ਮਾਈਨਸ ਦੇ 3 ਓਵਰ ਮਾਈਨਸ ਦੇ 6, ਮਾਈਨਸ ਦੇ ਨਾਲ ਮਾਈਨਸ ਕੈਂਸਲ ਹੋ ਗਿਆ, 3 1s are 3, 3 2s are 6। ਤਾਂ ਦੇਖੋ ਇਹ ਵੀ 1/2 ਆ ਗਿਆ। ਤਾਂ ਜਿਵੇਂ ਕਿ ਅੱਗੇ ਫਿਰ ਉਹੀ ਗੱਲ ਵਾਰੀ ਮੈਨੂੰ ਰਿਪੀਟ ਕਰਨੀ ਪਊਗੀ ਕਿ ਜਦੋਂ ਪਹਿਲੀਆਂ ਜਿਹੜੇ ਦੋ ਅਨੁਪਾਤ ਆ ਆਪਸ ਦੇ ਵਿੱਚ ਬਰਾਬਰ ਆ ਜਾਣ ਤਾਂ ਫਿਰ ਅਸੀਂ ਜਿਹੜਾ ਸਾਡਾ c1 ਓਵਰ c2 ਉਹਨੂੰ ਚੈੱਕ ਕਰਨਾ।
ਤਾਂ ਆਪਾਂ ਹੁਣ ਵੇਖਾਂਗੇ C1 ਸਾਡਾ ਹੈਗਾ 8 ਤੇ C2 ਹੈਗਾ 9। ਤਾਂ ਹੁਣ ਤੁਹਾਨੂੰ ਦੇਖੋ ਕਲੀਅਰ ਹੋ ਗਿਆ ਕਿ A1 ਓਵਰ A2 ਤੇ B1 ਓਵਰ B2 ਤਾਂ ਆਪਸ ਦੇ ਵਿੱਚ ਬਰਾਬਰ ਆ, ਦੋਵੇਂ 1/2 ਸੀ। ਪਰ ਜਿਹੜਾ C1 ਓਵਰ C2 ਆ ਉਹ ਵੱਖਰਾ ਆ ਗਿਆ, 8/9 ਆ ਗਿਆ। ਇਹਦਾ ਮਤਲਬ ਉਹ ਇਹਨਾਂ ਦੇ ਬਰਾਬਰ ਨਹੀਂ ਹੈਗਾ। ਜੇ ਨਹੀਂ ਹੈਗਾ ਤਾਂ ਫਿਰ ਉਹੀ ਕੰਡੀਸ਼ਨ ਅਪਲਾਈ ਹੋਗੀ ਕਿ ਇਹ ਲਾਈਨਾਂ ਆਪਸ ਦੇ ਵਿੱਚ ਸਮਾਨਾਂਤਰ ਆ, ਪੈਰਲਲ ਆ। ਤੇ ਜੇ ਪੈਰਲਲ ਹੁੰਦੀਆਂ ਤਾਂ ਉਦੋਂ ਕੀ ਹੁੰਦਾ, ਕੋਈ ਹੱਲ ਨਹੀਂ ਹੁੰਦਾ, ਕੋਈ ਹੱਲ ਨਹੀਂ, मतलब कि नो सल्यूशन। ठीक है, तो जो नो सल्यूशन होवे तो मैं तुहानू पहले ही समझाया कि जिहड़ा समीकरणों का जोड़ा वो की हुंदा वा, असंगत हुंदा। असंगत या इंग्लिश मीडियम वाले की लिखणगे, इनकंसिस्टेंट। इनू तुसी पूरी लाइन बना के भी लिख सकते हैं कि समीकरणों का जोड़ा असंगत है, द पेयर ऑफ लीनियर इक्वेशनस इज़ इनकंसिस्टेंट। तो जे तुसी सिर्फ असंगत या संगत ही लिख दोगे तो भी तुहाडा क्वेश्चन आ जिहड़ा वो रॉन्ग नहीं होगा। थर्ड पार्ट दे विच देखो सानू एक्स का जिहड़ा गुणांक आ या कोफिशिएंट आ, इधरों फस्ट जिहड़ी समीकरण वाई का कोफिशिएंट भी फ्रैक्शन दिती भी है, एक भिन्न दिती भी आ। तो इनू आपां कोई ऐ नहीं हैगा भी पता नहीं ये कोई औखा सम आ, जिहड़ा भी सानू कोफिशिएंट दिता हुआ असी एज इट इज़ उहनू लिख लांगे। जिवें कि A1 हुण असी A1 लिख लांगे 3/2। गुणांक तो बस उही आ जिहदी एक्स दे नाल गुणा होई भी है, चाहे वो बटे वाली रकम आ, चाहे वो डेसीमल वाली आ, या फिर वो सिंपल कोई भी नंबर आ। हुण A2 कितना हो गया 9। फिर आपां लिखना B1, हुण तुहानूं स्टैप याद हो गए होने आ। फिर B2 लिखिया, तां हुण ध्यान नाल देखोगे तुसी सारे कि वाई का कोफिशिएंट आ जिहड़ा वो -10 आ। साइन नूं इग्नोर नहीं करना, वारी वारी मैं तुहानूं यही गल समझाई जानी आ कि जदों भी आपां निशान दी कोई भी गलती कर ली साडा सारा सम आ जिहड़ा वो रॉन्ग हो जाना। C1 7 हो गया, C2 जिहड़ा 14 हो गया। हुण अपना अगला स्टैप आपां A1 ओवर A2, तो देखो 3/2 A1 हो गया, ਉਹਦਾ बटा ला लो 9, है ना। तो हुण देखो ये 9 नूं असी बटा बनाउण दे लई भी 9/1 बना लिया। जदों असी ये 9/1 नूं उपर लैके जावांगे तो उन्हें बन जाना 1/9। हुण आपां इहदी कैंसलेशन कर सकते हैं। उपर आ गया 1 ते 3 दूनी 6। साडे कोले A1 ओवर A2 की वैल्यू आ गई 1/6। हुण आपां कढदे हां B1 बटा B2। तो B1 साडे कोले किन्ना 5/3 बटा आपां लाते -10। तो हुण आपां की कीता, ये -10 नूं आपां 10/-1 भी लिख सकते हैं। इनू सिंपल ढंग नाल आपां बस सॉल्व कर लेना। जदों असी बटे वाली रकम नूं उत्ते लैके जाने उन्हें उल्ट जाना हुंदा, इन्हें 1/-10 बन जाने आ। तो माइनस कोई ऐ नहीं हैगा, आपां इत्थे भी ला सकते हैं, थल्ले भी ला सकते हैं, उत्ते भी ला सकते हैं, पर लाउणा जरूर आ। 5 दूनी 10। तो हुण ये देखो साडे कोले आ गया 1 एकम 1, 3 दूनी 6 ते नाल आह माइनस का निशान। हुण साडे कोले A1 ओवर A2 आया सी 1/6 ते B1 ओवर B2 आ गया -1/6। तो की ये बराबर आ? तो कई बच्चों को लगूगा भी 1/6 आ दोवें, तो यह बराबर आ, बट नो, क्योंकि एक B1 ओवर B2 के नाल माइनस का निशान लग्या हुआ। इसका मतलब ये हो गया कि A1 ओवर A2 नॉट इक्वल टू B1 ओवर B2। तो जदों ये बराबर नहीं होंगे तो उदों विलक्षण हल हुंदा, यूनीक सल्यूशन हुंदा। तो जदों यूनीक सल्यूशन हुंदा तो समीकरणों का जोड़ा की हुंदा, संगत हुंदा या कंसिस्टेंट हुंदा।
ਤਾਂ ਜੇ ਤੁਹਾਨੂੰ ਇਹ ਸਮਝ ਲੱਗ ਗਿਆ ਤਾਂ ਅਗਲੇ ਜਿਹੜੇ ਪਾਰਟ ਆ ਤੁਸੀਂ ਉਹ ਆਪੇ ਕਰ ਸਕਦੇ ਆ। ਤਾਂ ਤੁਸੀਂ ਹੁਣ 2 ਪਾਰਟ ਤੁਹਾਡੇ ਰਹਿ ਗਏ, ਤੁਹਾਨੂੰ ਕਨਸੈਪਟ ਤਾਂ ਕਲੀਅਰ ਹੋ ਹੀ ਗਿਆ ਹੋਊਗਾ। ਤਾਂ ਉਹ ਸਮ ਆ ਜਿਹੜੇ ਤੁਸੀਂ ਆਪ ਟਰਾਈ ਕਰਕੇ ਵੇਖਣੇ ਆ। ਜਦੋਂ ਤੁਸੀਂ ਇਹਨਾਂ ਸਮਸ ਨੂੰ ਆਪਣੇ ਹੱਥ ਨਾਲ ਕਰ ਲਿਆ ਇੱਕ ਵਾਰੀ ਤਾਂ ਉਹ ਸਮ ਬਹੁਤ ਈਜ਼ੀਲੀ ਤੁਸੀਂ ਸੋਲਵ ਕਰ ਲਓਗੇ। ਤੁਹਾਨੂੰ ਪਤਾ ਲੱਗ ਜੂਗਾ ਕਿ ਸਮੀਕਰਨਾਂ ਦਾ ਜੋੜਾ ਸੰਗਤ ਆ ਕਿ ਅਸੰਗਤ ਆ। ਬਸ ਤੁਹਾਨੂੰ ਰੂਲ ਆ ਜਿਹੜੇ ਉਹ ਪਤਾ ਹੋਣੇ ਚਾਹੀਦੇ ਆ।